पंजाब करां की सिफ्त तेरी है, पंजाब करां की सिफ्त तेरी। संसार दा शायद ही कोई हिस्सा होवे जिथे पंजाब, पंजाबी ते पंजाबियत दे परचम ना झुलदे होण। पंजाबी जिथे किते भी गए अपनी बोली, सभ्याचार ते अपनी शानामती विरासत अपने नाल लैके गए। गीता दे संदेश ते गुरु साहिबाना दे सिद्धांत ते आशे नूं परनाई पंजाबी कौम संसार भर च लोड़वंदां लई खड़दी, माड़े ते निताणी दी बांह फड़दी, हक सच ते इंसाफ लई हिक डाके जूझदी, हसदी वसदी मौलदी, तरक्कियां दे नवें दर दरवाजियां ते दस्तक दे रही है। पंजाब दी इसे माणमती दुनिया नूं समर्पित है पंजाबी जगत दा अपना रेडियो प्रोग्राम पंजाबी दुनिया। अपना रेडियो प्रोग्राम पंजाबी दुनिया। रेडियो प्रोग्राम पंजाबी दुनिया लई तुहाडा विश्वास ते साथ साडी ताकत है। किछ सुनिए किछ कहिए नानक, सुनो ते सुनाओ पंजाबी दुनिया। पंजाब करां की सिफ्त तेरी, शाना दे सब सामान तेरे, जल पौन तेरा हरियाल तेरी, दरिया पर्वत मैदान तेरे। रेडियो प्रोग्राम पंजाबी दुनिया लैके तुहाडी सेवा च मैं हरजीत गिल ते मेरे नाल ज्योति थांदी दोनों पेश हो गए जी। साडे वालों सब नूं बहुत प्यार सत्कार सहित सत श्री अकाल, नमस्कार ते आदाब। अज बुधवार का दिन ते अज दे दिन साडी विशेष सैगमेंट हुंदी है जी इकॉनमी के उत्ते निर्मल ढींडसा नाल करांगे। पहला गलबात की प्रोजैक्शन ने इकॉनमी नूं लैके, किधर नूं जा रही है दुनिया की इकॉनमी, और जिहड़ी इकॉनमी आ वो इस वेले चिंता का विषय बनी हुई आ पूरी दुनिया विच। चाहे तुसीं नॉर्थ अमेरिका की गल करो, यूरोप की करो, तो एशियन तो अफ्रीकन सब कॉन्टीनेंट की हालत पहला ही बहुत पतली है। सो उन्हां सारियां चीज़ां ते गलबात करांगे। अज कोई बिल पेश होने की गल कर रहे सी निर्मल ढींडसा कि की प्रोजैक्शन होएगा घट्टो घट्ट कनेडियन इकॉनमी के उत्ते, उहदी असीं गलबात तुहाडे नाल करनी आ सांझी अगे चल के। और फिर उस तो बाद जिवें आपां थोड़े चेंज की हुई है प्रोग्राम दे विच, डॉक्टर शारदा, सुशील दसांझ ते फाइका अनवर इकट्ठे आउणगे। बहुत सारे मुद्दों ते असीं जिथे खबरां तुहाडे तक पहुँचावांगे, सुर्खियां पहुँचावांगे, उस तो बाद जिहड़ा एनालिसिस हुंदा खबरां दे, न्यूज़ बिहाइंड न्यूज़, क्यों न्यूज़ बनदियां ने, किद्दां बनदियां ने, इहदे ते गलबात होएगी। वक्रे वक्रे विचार, वक्रे वक्रे आइडियाज़ सब दे हुंदे ने। सो उन्हां नाल करांगे आपां अगे चल के गलबात। किवें चलदा है जीवन दा चक्कर, कौन करदा है अर्थचारे ते कंट्रोल, कीता नहीं जीवन दा तुरा है, किवें बनदे ने अमीर, कोई क्यों रह जांदा है गरीब, कौन है इकोनॉमी दा सरदार, कौन बनाउंदा है हथियार, किवें फैलिया कॉरपोरेट दा जाल ते किवें चलदा है संसार, अनेकां ने सवाल। रेडियो प्रोग्राम पंजाबी दुनिया लैके आउंदा है हर सवाल दा जवाब, आर्थिक मुद्दियां दी परत दर परत, तय फरोल दा प्रोग्राम, रुपया सब दा पणवैया। जी अर्थचारे की इस सैगमेंट च असीं स्वागत करते हैं निर्मल ढींडसा का। साडे एक्सपर्ट ने अर्थचारे नूं लैके हर हफ्ते असीं तुहाडे नाल पाउने आ सांझ। ढींडसा साहब तुहाडा स्वागत करते हैं जी। पहला निੱਘਾ स्वागत है प्रोग्राम पंजाबी दुनिया च। मेहरबानी जनाब, थैंक यू सर सो मच जी। ढींडसा साहब बड़ियां जिवें असीं हर हफ्ते गल करते हैं चिंतावां ने कोविड-19 नूं लैके जिहड़ा अर्थचारा है दुनिया भर दा, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਨੇ ਕੰਟਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਹਿੱਲੀ ਪਈ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਂਡ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ, ਕਈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਵਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਹੁੰਦੀ। ਐਂਡ ਆਫ ਏ ਡੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੋਬਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ
then that start to affect. ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਮੋਰਨੀਓ ਨੇ ਫਿਸਕਲ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣੀ ਹੈ 145 ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੋਨਮੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਆ ਐਂਡ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ $28.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡੈਫਿਸਿਟ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਡੈਫਿਸਿਟ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਵਿਲ ਬੀ 300+ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਰੋਡ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ ਬਜਟ ਬਿਊਰੋ ਆਫਿਸਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 250 ਬਿਲੀਅਨ, then 256 billion. Now he's saying it will be close to 300. Bank of Montreal ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 250, Royal Bank ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 266 and Bank of Nova Scotia ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ it will be 300 and it will be ਜਿਹੜਾ to GDP to 14%. So that will be the highest, and I think the Canadian public they're enjoying the benefits, whatever the federal liberal prime minister is goodies every day vand reha. Then how they're gonna serve the nation, how they're gonna serve the deficit and debt. And I think the Canadians should be ready for the very heavy taxes and next stage when we'll come out from this coronavirus. ਜੀ ਆਪਣੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 2-2000 ਮਿਲਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ 2-2000 ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੈਕਸੇਬਲ ਐਂਡ ਰਫ ਫਿਗਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ $252 ਵਿਲ ਬੀ ਟੈਕਸੇਬਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼, ਈਵਨ ਦੀ ਬੈਂਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਰਗੇਜ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਲੀਫ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਐਡਡ ਇਨ ਯਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਨ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਅ ਡੇ ਯੂ ਵਿਲ ਐਂਡ ਅਪ ਪੇਇੰਗ ਮੋਰ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 7,40,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨਸ ਆ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਸੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। amortization will be extended and on the end of the day the people will end up more. and ਜਦ ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਆਫਟਰ ਸਤੰਬਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 90,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਇਜ਼ ਫॉर ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਟੈਕਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਪਰ ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਹ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ, ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋਬ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਵੈਤ ਨੇ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 8 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 40 ਤੋਂ 45 ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, B1 ਵਗੈਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਚਲ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਾਣ ਦਾ, ਦੁਬਈ, ਕੁਵੈਤ ਐਂਡ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਟਰੈਵਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਰਸਤੇ ਚੋਂ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੀ, ਵੈਸੇ ਉਤਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਸੈਰ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪਲਾਜ਼ੇ, they are dominating. So whenever the recession comes, first thing ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਪੀਪਲ ਆ ਉਹ they start to raise anger, plus ਜਿਹੜੇ politicians ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ against the minorities, against the immigrants. ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਯੋਗੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਰਾਈਟ? ਯੂਪੀ 'ਚ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਜੀ। ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਫਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਅਪ ਹੋਣਾ, nobody knows ਜੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ WHO ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਇਹ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ, ਇਹ ਹਵਾ 'ਚ ਵੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆ ਗਈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬੀਅਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਦੈਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੰਟਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, then where they gonna stand? It's gonna be nightmare. Nobody knows. Look, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਟੈਕਸਸ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। then they forced to close their economy. On San Francisco ਵਿੱਚ all of a sudden they closed all the restaurants, they closed all the business, they closed all the pubs, and so that's what is happening, and nobody have any answer for that. ਬਿਲਕੁਲ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 140-45 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ 905-601 1350 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ 13.3% ਹੈ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਅਪ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਡੈਟ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਡੈਟ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਡੈਟ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ $1 ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਡੈਟ 1.77 cents, and it's very high, and I think people should think twice before they borrow. What happens now? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ ਅਪ ਚਲੇ ਗਈਆਂ 12%। Be careful. That's all I want to say. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਸੋਮਲ ਵਾਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋਮਲ ਵਾਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, 905-790-2188 905-790-2188 ਤੇ ਸੋਮਲ ਵਾਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘੜੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਰੋਲੈਕਸ, ਰਾਡੋ ਵਰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਦਾ 905-790
2188। ਜਿਊਲਰੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਚ ਮੇਕਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਕ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰ ਇਕਨੋਮੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਜੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਕਨੋਮੀ ਇੰਨੀ ਟਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦੇ ਕੈਂਟ ਅਫੋਰਡ ਇਟ। ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਰਿਸੈਸ਼ਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇਨ ਰਿਸੈਸ਼ਨ, ਯੂਰਪ ਇਜ਼ ਇਨ ਰਿਸੈਸ਼ਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਫੀਅਰ ਕਿ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। somebody will say why we should do the business। ਕਾਲ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ 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 ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਲ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਂਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਗਾਈਡਿੰਗ ਦੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਆਲ ਦੀ ਬੈਂਕਸ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਬ੍ਰੌਟ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਡਾਊਨ। ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਭਾਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਟੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਟੋ ਪਾਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਢੀਂਡ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੀਅਲ estate ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਘਰ ਲੈ ਲਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਬੜੀ ਗਰਮ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਬੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ। ਹਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਜੀ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ 18% ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਏਦਾਂ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਜੂਨ ਦੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਪ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ, ਔਰ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੀਅਲ estate ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਐਵਰੀਬੋਡੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਰ ਪ੍ਰੀਡਿਕਟਿੰਗ ਕਿ ਦੇਰ ਗੋਨਾ ਬੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਇਨ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ, ਇਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਿਹਾ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ 12% ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਪ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਐਂਡ ਲੋਕੀ ਏਦਾਂ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਮਿਸ ਹੀ ਬੋਥ ਸੱਤ ਫੇਰ ਨਾ ਲੈ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਲੋਕੀ ਲੱਗ ਪਏ ਬਿਡਿੰਗ ਵਾਰ ਕਰਨ। ਜੀ ਜੀ। ਐਂਡ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਡਿੰਗ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਥੱਲੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟਡ ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਉਨੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਐਂਡ ਆਫ ਏ ਡੇ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਪੇਇੰਗ ਮੋਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੁਤਾਬਕ। ਦੇਖੋ ਵਨ ਥਿੰਗ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ estate ਏਜੰਟ ਆ, their agent, they want their commission. ਜੀ। They are not an economist, and they have a ਸਿੱਧਾ direct ਉਹਨਾਂ ਦਾ economic factor ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਲ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਓਵਰ ਮਿਲੀਅਨ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਘਰ ਭਾਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੀ 7-8 ਲੱਖ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਓਵਰ ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਆ ਰੈਂਟਲ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਸੇਲ ਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਬੋਰਡ
ਪੱਟ ਪੀ ਲਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ 60 70,000 ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੇਚੇ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਰੇਟ ਲੱਗਿਆ। ਬ੍ਰੈਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਲਿਸਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਓਵਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਆ ਗਈਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੇਚੋ ਸਲੋ ਹੋਣੀਆਂ। ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਓਵਰ ਮਿਲੀਅਨ ਬਾਰੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵਿਊ ਕੀ ਆ। ਜੀ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਮੰਨਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰ ਨੇ, ਓਵਰ ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਫਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਓਵਰ ਮਿਲੀਅਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਈਵਨ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਈ ਰੂਮਸ ਕੱਲਾ ਰੂਮ ਰੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਫੈਕਟ ਆਊ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਡਾਊਨ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਆ। ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੀਸਰੀ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਗਰੀਡ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਡ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕੋ 2 ਘਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਘਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਬਲ ਬਸਟ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸਟਾਪ ਇਟ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਜੀ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਔਰ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਡ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ 6472960106 ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਕੋਨਮੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕੋਨਮੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਨਾਬ। ਅਗਰ ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਵਿਸ਼ ਐਵਰੀਵਨ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਆ। ਅੱਜ 40 ਔਰ ਕੱਲ 42 ਤੱਕ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਂਜੀ ਬ੍ਰੋਂਕਾਈਟਿਸ ਤੇ ਖੰਘ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸਥਮੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਣ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਟ ਕੈਨ ਪ੍ਰੂਵ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਫੈਟਲ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਜੋਤੀ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਾਂਝ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਦਾਬ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਹੋਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਫਾਇਕਾ ਅਨਵਰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਸ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਏ ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਇਲ ਲੀਪੇਜ, ਫਲਾਵਰ ਸਿਟੀ, ਰੈਲਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਡੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੌਰਗੇਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9057825712। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰਾਇਲ ਲੀਪੇਜ, ਫਲਾਵਰ ਸਿਟੀ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਫੇਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 905 782 5712। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੱਲ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 21 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 5.5 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ WHO ਨਾਲ ਤੋੜ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ 22,752 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਕੁੱਲ 7,47,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਭਗ 21,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਰ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 7,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫਿਰੌਤੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 8 ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜੱਜ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸਣੇ 23 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਟਰਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 3 ਟਰਸਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਕਸੀਕਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਤੇ US ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮਸਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੱਜਾਂਗੇ ਜੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇਖੋ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੈਗਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕੌਂਗ ਪਿਊ, ਉਸਨੇ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਸਿਟ ਆਈਡਲੀ ਬਾਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅੰਬੈਸਡਰ ਅਗਲੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਇਆ ਦਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਅੰਬੈਸਡਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਨੇ ਟੂ ਫੇਸ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਊਡ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਡ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਕਿ ਦੇ ਗਿਵ ਅ ਡੈਮ ਟੂ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੱਲੋਂ ਆਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੰਬੈਸਡਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੈਕਿੰਗ ਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ CFO ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਚਾਈਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ
ਜੀ ਜੀ ਸੁਸ਼ੀਲ, और ਤੁਹਾਡੀ मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਸ਼ੀਲ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋਰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ 60,000 ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ, 60,000। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 1,32,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ COVID-19 ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਕਰੰਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ 21 ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਔਰ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੂਰਿਸਟ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਆਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਹੋਟਲ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ? ਸੋ ਕੋਈ ਟੂਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਦੇਰ ਆਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲੇ ਨਾ ਖੋਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੌਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਈਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਾਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਾਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਈਵਾਨ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਵੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਤ ਦਿੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਆ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਚੀਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੋਂਪੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। USA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਲਈ। ਟਰੰਪ ਕਾਫੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਟੂ ਸੀ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਜਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਰੰਪ ਜੱਫੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਲਵੇ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ,
ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ, ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਹਾਊ ਟੂ ਵਿਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਕ ਟਰੰਪ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਧੁਰੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਬਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਮਤਲਬ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਵਿਗਿਆਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਫੈਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪੈ ਗਏ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਟਰੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ GDP ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੀ ਕਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਰੋਡਸ ਦਾ, ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦਾ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੈਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸਲੇਵ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਬਕਾਇਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, USA ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਔਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਈਨਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ 3rd ਵਰਲਡ ਵਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, 3rd ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਾਂ 2nd ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਾਂ 1st ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਿਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਸਿਸਟ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਰਜੀਮ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਾਇਕਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਫਾਇਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਕਦੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਮਿਸ਼ਤ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜਾਮ ਕਮਾਲ ਖਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਦਕਿ ਕੁਤਾਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 36 ਐਕਸੇਨ ਤੇ 80 ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਮੁਸਲਸਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਮਰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਾਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਮੌਸਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਈਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਈਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤੇ ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਜੀ। ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਬੈਨਲ ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ਰਾਏ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਜਾਮਿਆਤ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਆਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DSPs ਤੇ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਨਾਲ 3 ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਇਦ ਵਿੱਚ ਵਕਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਅਫਰਾਦ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਜੀ ਫਾਇਕਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਜੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ। ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਜੀ? ਜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਡੂ ਮੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਹੈ ਜਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਤਲੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਕੂਵਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੂਵਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਲੈਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਲੁਕੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਨੇ, ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕਲੈਪਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਊਂਠ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਫਾਇਕਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਸ਼ੀਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿੰਟ 1-2 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਟਰਸਟ, ਰਾਜੀਵ ਟਰਸਟ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਆ ਤੀਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਘਪਲਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 32 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ 32,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਔਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ BJP ਨਾਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3 ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰਸਟ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ED ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ JP ਨੱਡਾ, ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ JP ਨੱਡਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ 2005 ਤੇ 2006 'ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ $3 ਲੱਖ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ $3 ਲੱਖ ਇਸ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟੌਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨੇ PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਚ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡਸ ਆਏ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਈਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਿਆ ਸੀ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।